السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی طرف سے ہمیں جو توفیق مل رہی ہے، اس کے ذریعے، اس کے سبب، اس کی رحمتوں سے، اس کی کرم نوازی سے ہم اپنے اس سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو ہم نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اس عمل کو بھی قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے پڑھنے کو، میرے پڑھانے اور میرے سیکھنے کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو ہم نے شروع کیا اسماء کو پڑھنا کہ اسماء کو پہچاننے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کو پڑھنا ہے، اور ان 4 چیزوں کا ہم نے طے کیا، اور اس میں سے ہم نے جنس کو مکمل کیا، مذکر مؤنث کو مکمل کیا، پھر ہم نے عدد شروع کیا۔ تو الحمدللہ ہم عدد میں پہنچ چکے ہیں، اور عدد میں ہم نے مثنیٰ کمپلیٹ کر لیا۔ مثنیٰ کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں۔ مثنیٰ کا مطلب کسی بھی اسم کا یعنی 2 ہونا۔ اب آپ کو معلوم یعنی فرق پتہ چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں بابانی تو آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا یہ مثنیٰ ہے۔ میں کہوں بیتن تو اب آپ کو مثنیٰ اور واحد کا فرق معلوم ہے کہ بیتن کا مطلب ایک گھر، اور بابانی کا مطلب 2 دروازے، یعنی آنی کی آواز آ رہی تو اس میں مثنیٰ کی آواز ہے، 2 کی آواز ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، اور جمع کے بارے میں جیسا کہ بتایا تھا کہ 2 سے زیادہ، یعنی واحد ایک کے لیے ایسا اسم جو کسی چیز کی ایک پر دلالت کرے، مثنیٰ ایسا اسم جو کسی چیز کے 2 ہونے پر دلالت کرے، اور اس کی پہچان ہے آخر میں آنی ہوگا اسم کے، وہ اس کے مثنیٰ کی علامت ہے کہ 2 چیزوں کی بات کی جا رہی ہے، آنی کی آواز آ رہی ہے۔ اور جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع کا ہوگا۔ اس کے پھر خاص یعنی جیسا کہ آنی کو آپ پہچان رہے ہیں ایسے آپ بالکل جمع کو بھی پہچان لیں گے، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اس پوری سٹڈی کے دوران صبر کا دامن تھام کر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہی سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا، تھوڑا وقت لے گا، چیزیں اپنی جگہ بنائیں گی، نئی زبان ہے، نئی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں آتی جائیں گی۔ سو صبر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، بالکل بھی جلد بازی نہیں کرنی۔ ہم بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، جیسے گھر بناتے ہیں نا، پہلے بنیادیں کھودتے ہیں، پھر بنیادوں کو بھرتے ہیں، پھر اینٹوں سے کمرے بنانے شروع کرتے ہیں، پھر اس میں کھڑکی کی جگہ چھوڑتے ہیں، دروازوں کی جگہ چھوڑتے ہیں۔ تو ہم اسی طرح ایک عمارت پوری کھڑی کریں گے انشاءاللہ، پھر آخر میں اس کو سجائے سنواریں گے بھی۔ سو جمع کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یاد رہے جمع عربی میں 2 طرح تقسیم ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے یہاں پہ کچھ سکھاتا ہوں۔ ابھی آپ جو سائٹ پہ ڈیفینیشن آ رہی ہے اس کو نہ دیکھیے گا، آپ میری بات پر توجہ دیجیے گا جو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ اردو میں ایک اسم ہے مسلمان، ہمیں پتہ ہے مسلمان آیا، مسلمان گیا کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں۔ غور کیجئے، جب ہم نے اس کو جمع میں کنورٹ کیا تو مسلمان شروع میں پورے کا پورا موجود ہے، آخر میں ہم نے ایک واو اور نون غنہ اس کا اضافہ کیا ہے، یعنی مسلمان سے مسلمانوں ہوا۔ اب اگر ہم ایک اور پر غور کریں، جمع اردو میں واحد اسم ہے جسم۔ جب ہم نے اس کو جمع کیا تو وہ جسم نہیں بلکہ وہ جسم سے بنا اجسام۔ اب دیکھیں دونوں جمع ہے، مسلمانوں بھی جمع ہے اور اجسام بھی جمع ہے، لیکن فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مسلمانوں میں جو واحد اسم مسلمان تھا وہ جمع کے شروع میں ایز اٹ از موجود ہے، اور آخر میں صرف واو اور نون غنہ کا اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ جسم کو جب ہم نے جمع کیا اجسام تو اس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا جو واحد تھا، یعنی واحد برقرار نہ رہا۔ واحد جسم تھا، آگے گیا، شروع میں الف آ گیا، جیم، سین، اور پھر ایک الف کا اضافہ ہوا، پھر میم، تو یعنی ٹوٹ پھوٹ کا اضافہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب اردو میں بھی 2 طرح کی جمع بنتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی، 2 طرح کی بنتی ہیں۔ عربی میں بھی سیم ایسے ہی ہے۔ پہلی جو جمع ہے اسے کہا جاتا ہے جمع سالم، جس کے اندر جب ہم جمع بنائیں تو واحد اسم ایز اٹ از شروع میں موجود ہو، اپنے تمام حروف کی ترتیب کے ساتھ، اپنے تمام حروف کی حرکات کے ساتھ، اور ایسی جمع جس میں واحد اسم
जमा बनते वक्त टूट जाए, वो हरकत का टूटना हो, वो हरूफ का आगे पीछे होना हो, वो किसी हर्फ का बीच में दाखिल हो जाना हो, किसी हर्फ का शुरू में आ जाना हो, ऐसी जमा को अरबी में जमा मुकस्सर कहते हैं। सालिम, आप पता है कि फ़लाँ यार सही सालिम आ गया, सही सालिम आ गया से क्या मुराद है, यानी बिल्कुल ठीक आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कमी बेशी नहीं आई। और अगर आपका कोई सामान टूटा फूटा है तो आप कहेंगे जब सामान टूटा हुआ आ गया है, टूटा हुआ आया है। तो ये अरबी में टूटी हुई चीज़ को कहते हैं मुकस्सर। यानी आप कोई पेंसिल टूटी हुई देखेंगे, आप कहेंगे ये मुकस्सर है, ये टूट चुकी है, इसको तोड़ा गया है, तो टूटी हुई है ये। अरबी में दो जमा होती हैं बुनियादी तौर पर, एक जमा सालिम कहलाती है और एक जमा मुकस्सर कहलाती है। जमा सालिम वो जमा जिसमें वाहिद इसम जब जमा में कन्वर्ट होता है तो एज़ इट इज़ शुरू में मौजूद होता है अपने हरूफ की तरतीब और हरकत के साथ, जबकि जमा मुकस्सर वो होता है कि जब वाहिद इसम जमा में कन्वर्ट होता है तो वो अपने आप को बरकरार नहीं रख पाता, चाहे हरूफ का टूटना हो, किसी हरूफ का दाखिल होना हो, हरूफ की तरतीब का आगे पीछे होना हो, हरकत का ऊपर नीचे हो जाना हो, तो उसको जमा मुकस्सर कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जमा सालिम। अब जमा सालिम आगे मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला जमा सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम यानी अरबी में मुज़क्कर इसम की जमा सालिम अलग बनती है, मुअन्नस की अलग बनती है। तो जमा सालिम भी आगे दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, मुज़क्कर अस्मा की अलग बनेगी, मुअन्नस की अलग बनेगी। तो ये मामला भी हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। तो आज फिर हम क्या देखेंगे, आज हम जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे। जैसे हमने मुसन्ना बनाया था ऐसे ही सालिम बनाएंगे, बड़ी आसानी से बन जाएगा, बहुत ही प्यारी तरतीब पर। जैसे जमा मुसन्ना बनाने के दो मरहले थे, इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के भी दो ही मरहले हैं। पहला मरहला, अब आपके पास एक इसम है मुस्लिमुन, इसको आपने बनाना है जमा पर आएँ, आखिर जो हरकत है दो तनवीन, इसको सिंगल दम्मा में कन्वर्ट कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमा सालिम में वाहिद इसम एज़ इट इज़ मौजूद रहता है। तो ये देखें एज़ इट इज़ मौजूद है, मीम सीन लाम मीम, मीम सीन लाम मीम, हरकत भी वही, मीम दम्मा सीन साकिन लाम कसरा मीम दम्मा सीन सालिम लाम कसरा और मीम दम्मा, सेम रहा। मज़ीद क्या करना है, मज़ीद आखिरी जो आखिर में जो इजाफ़ा है, आपने वाव नून फ़तह का इजाफ़ा कर देना है, यानी वाव नून ज़बर वाला फ़तह वाला उसका इजाफ़ा कर देना है। तो क्या बन गया, मुस्लिमूना मुस्लिमूना मुस्लिमूना, जमा सालिम तैयार हो गई। कितनी आसान है, अब हम कितने ही बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब तो तरीका पता चल गया। अब आपके सामने हम थोड़ी प्रैक्टिस, अब ये लेक्चर तो मेरा ख्याल है कि 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि हम इंशाअल्लाह जमा के टॉपिक पर दोबारा आएंगे। कब आएंगे, मुनासिब वक्त में देखेंगे कि वो मुनासिब वक्त कब आता है। हो सकता है कोर्स के आखिरी हिस्से में, हो सकता है कोर्स के बीच में कहीं पर। बहरहाल हम इस जमा के टॉपिक पर, जमा सालिम के टॉपिक पर वापस पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम कुछ चीज़ें मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे जिसको फ़िलहाल अवॉइड किया है आसानी के लिए, ताकि आपके लिए इसको समझना आसान फ़हम हो, भारी ना हो जाए। देखिए अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ों से तारुफ़ हासिल करना है, तो याद रखिए हम आसान रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, वरना ये टॉपिक में और भी तफसील मौजूद थी, उसको फ़िलहाल अवॉइड किया है, लेकिन मौखर किया है। जब आपके सामने बाकी चीज़ें आ जाएंगी, आप जुमले बनाने लगेंगे, फिर उसको डिस्कस करने का मज़ा आएगा। अभी तवालत हो जाएगा और परेशानी का बायस बनेगा। तो अब आपने कुरान मजीद में आराम से जिसके आखिर में वाव नून हो उसको देखें कि ये कौन सी जमा है। अब देखें आपके स्टडी में दो चीज़ें आ गई, एक आनी हो और एक ऊना हो। ये आवाज़ें दो अगर आपको मिल रही हैं तो क्या है मतलब, ये आनी मुसन्ना है और ऊना जमा है। तो काफिरुन जमा बनाए, काफिरूना, हामिदुन हामिदूना, यानी काफिर एक काफिर और काफिरूना। अब देखिए काफिरूना कहते ही दो से ज़्यादा कुफ़ार की बात हो रही है। हामिदुन हामिदूना हामिदूना, मुहम्मदुन मुहम्मदूना मुहम्मदूना, यानी बहुत से मोहम्मद। मुफलिहुन फलाह पाने वाला, कामयाबी पाने वाला।
मुफ्लिहून यानी दो से ज़्यादा कामयाबी पाने वाले, बहुत से कामयाबी पाने वाले मानी होगा, जमा में चले गए ना, इसकी कोई फिर हद नहीं है, तो जितने भी होंगे। आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदूना बहुत से इबादत करने वाले, साइमुन रोज़ा रखने वाला, साइमूना बहुत से रोज़ा रखने वाले। कितनी आसान थी, वाव नून का इजाफा किया। अब आपको एक और छोटी सी मशक करवाते हैं। कुरान मजीद की ये आयत है, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून। अगर आपको कहा जाए इस आयत मुबारका में जमा सालिम इस्म की निशानदेही करें, अब आप पूरे अस्मा पर गौर करेंगे। देखें वाव नून ऊना, ऊना की कहीं आवाज़ आ रही है, सिबगा में तो नहीं है, लफ्जुल जलाला में भी नहीं है, वाव में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, आसन में भी नहीं है, मिन में भी नहीं है, अल्लाह लफ्जुल जलाला, सिबगा व नाहनु में भी नहीं है, लहू आबिदूना अच्छा इसमें आवाज़ है, तो ये जमा का सीगा है। अब तर्जुमा है इबादत करने वाले, इसका वाहिद निकाल लें, क्या तरीका है, वाव नून को हटाइए, जो पीछे बचा आबिद, आबिदूना मुज़क्कर इसम है। अब आते हैं हम मज़ीद अस्मा को देखते हैं। देखें अहसानु, अहसानु इसको अगर हम कहें कि इसकी जिन्स क्या है, एक तो ये वाहिद है चूँकि इसमें ऊना की आवाज़ नहीं आ रही है, मुज़क्कर है चूँकि मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, सिबगतन वाहिद इसम है चूँकि मुसन्ना है नहीं, आनी तो है नहीं, जमा भी हमने पढ़ा नहीं लेकिन जमा यकीनी नहीं है, जमा पढ़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसकी जिन्स क्या है, मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है, चूँकि आखिर में ताए मरबूता मौजूद है, अलामत मौजूद है मुअन्नस की। तो इस तरह से हम इन अस्मा को पहचान सकते हैं। अब एक और मश्क करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसम का मुसन्ना भी बनाएंगे और जमा भी बनाएंगे। पहला इसम है मुस्लिहुन इस्लाह करने वाला, मुस्लिहानी, मुस्लिहूना, मुस्लिहानी यानी दो इस्लाह करने वाले, मुस्लिहूना दो से ज़्यादा इस्लाह करने वाले, मुनाफिकुन एक मुनाफिक, मुनाफिकानी दो मुनाफिक, मुनाफिकूना बहुत से मुनाफिक जमा, मुशरिकुन शिरक करने वाला, मुशरिकानी मुसन्ना दो मुशरिक, और मुशरिकूना दो से ज़्यादा मुशरिक, शारिबुन पीने वाला, शारिबानी दो पीने वाले, शारिबूना बहुत से पीने वाले, साजिदुन सजदा करने वाला, साजिदानी दो सजदा करने वाले, और साजिदूना बहुत से सजदा करने वाले। कितना आसान था। मुसन्ना कैसे, अब देखें आपके सामने वाहिद भी मौजूद है, मुसन्ना भी मौजूद है और जमउन भी मौजूद है। इसे क्या कहते हैं, जम मुज़क्कर सालिम। अगले लेक्चर में हम जमा मुअन्नस सालिम करेंगे, फिर हम मुक़स्सर करेंगे इंशाअल्लाह। जमा मुज़क्कर सालिम के आखिर में अब अगर हम वाव नून हटाएं तो हमारा वाहिद निकल आता है। अब जैसे कि अर्दलूना, अब अर्दलूना है एक लफ्ज़, अगर एक इसम है, हमें पता है ये जमा है, और बाकी भी तमाम आपके सामने जमा अस्मा आ गए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने यूट्यूब के कमेंट्स में इन अस्मा को, अर्दलूना का वाव हटाएं तो बनता क्या है, अर्दलू। ठीक है, ये क्यों अर्दलू बनता है, सिंगल हरकत पर आ रहा है, इंशाअल्लाह इस पर हम बात करेंगे, ये भी आ जाएगा। मुनाफिकून का वाव नून हटाइए, मुनाफिकुन होना चाहिए था, वो मुझसे गलती से सादिकुन रह गया। मुनाफिकुन वाव नून हटाएंगे, मुनाफिकुन बचेगा। मुमिनूना वाव नून हटाएं, पीछे मुमिन बच गया। आबिदूना आप वाव नून हटाइए, पीछे क्या बचा, आबिद। सादिकुना का वाव नून हटाइए, पीछे बच गया सादिकुन। राकिऊना का वाव नून हटाइए, राकिउन। अब ये तमाम अस्मा जितने भी आपके सामने ये कुरान मजीद के हैं। अब आपको यानी अगर आप पहली बार अरबी सीख रहे हैं तो आपको तीसरे लेक्चर के अंदर ही 3 लेक्चर 4 लेक्चर तक देखें क्या क्या पता चल चुका है। आप इस वक्त आयात में मुअन्नस इसम पहचान सकते हैं, मुज़क्कर इसम पहचान सकते हैं, वाहिद इसम पहचान सकते हैं, मुसन्ना पहचान सकते हैं और जमउन पहचान सकते हैं। देखें 3-4 लेक्चर में ही इतना कुछ आपके सामने आ गया है। तो इंशाअल्लाह ये तो फिर इतनी आसानी से हम बहुत सारा सफ़र मुकम्मल करेंगे। रह गए आखिरी 3 अस्मा। इन अस्मा को आप इनके जो है मुसन्ना बनाएंगे। कमेंट्स में आपने इनका वाहिद निकालना है, तीनों का, खाशिऊना, हाफिजूना, ज़ाकिरूना, इनका वाहिद निकालना है। फिर आपने इनका मुसन्ना बनाना है उस वाहिद निकाल के, और फिर उस वाहिद की मुअन्नस भी बनानी है, चूँकि ये सब
صفات والے اسما ہے، یہ ایسے اسما ہے جن میں صفات پائی جا رہی ہیں، یعنی ارذل کمتر، منافق منافق منافقۃ، مؤمن مؤمنۃ، عابد عابدۃ، صادق صادقۃ، راکع راکعۃ، رکوع کرنے والا، سچا سچ بولنے والا، عبادت گزار، خاشع ڈرنے والا، حافظ حفاظت کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا۔ تو آپ نے ان کا مثنیٰ بنا کر پھر ان کے مؤنث بھی لکھنی ہیں۔ الحمدللہ مختصر ترین لیکچر تھا، اور کچھ تھوڑی سی تفصیل کو اوائڈ کیا ہے فیوچر کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ اعادہ یہ ہے جی، عدد ہم نے پڑھا، عدد میں ہم نے جمع کی اقسام پڑھی، اور جمع کی اقسام میں ہم نے جمع مذکر سالم کو دیکھا، بڑی آسانی سے بن گیا، آسان ٹاپک تھا۔ اس میں چھوٹی سی بات یہ ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ابھی آپ پہچان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ پہچان کر رہے ہیں، کیا پہچان کر رہے ہیں؟ قرآن مجید میں، احادیث میں جمع آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئے گی، آپ نے صرف پہچان کرنی ہے کہ یہ جمع ہے اور یہ مثنیٰ ہے۔ اس ٹاپک کو فی الحال ہم چھوڑ رہے ہیں، کس کی جمع سالم بنے گی، کون کون سے اسماء ہیں جن کی سب جمع سالم بنائی جا سکتی ہے، اس کی کیا شروط ہیں، کیا شرطیں ہیں، کیونکہ وہ ٹاپک ابھی ہم نہیں چھیڑ سکتے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے نہیں آئیں، اور ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ تو جیسے ہی وہ آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، تو پھر میں اس ٹاپک کو دوبارہ اوپن کروں گا، اور پھر میں آپ کو تفصیل سے سکھاؤں گا کہ جمع مذکر سالم کی شروط کیا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، قرآن فہمی، قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا۔ آگے بڑھیں گے ہم، لیکن ابھی ہم وہ چیزیں جو آسانی سے ہم ہضم کر سکتے ہیں، جن کو آسانی سے ابزارب کر سکتے ہیں، ہم ان کو لے کر چلیں گے، اور پھر انشاءاللہ جہاں دیکھیں گے کہ ہاں اب یہ چیز بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، وہاں آپ کے سامنے وہ چیز کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سٹینڈرڈ اور آسانی دونوں کو ساتھ چلایا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔